आप गा रही थी आप? आवाज आ रही थी मुझे। टेस्ट कर रही थी, टेस्ट करके दिखाओ दोबारा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और ये हमेशा से लाडला है ना। अभी डरते हो तुम बहुत? अब तो नहीं डरते ना? अच्छा, तो बुलाएं किसी को वो मास्क दे के तुम्हें दिखा डराने के लिए है? देखे बड़ा सा डरता था ये। कौन? हाँ, टेस्ट करो जरा। इश्क खुदा की में से भरा जाम लाए हैं हम, मुस्तफा के हाथ पे इस्लाम लाए हैं। शाबाश। अब बाद में जब बारी आएगी टेस्टिंग हो गई, बड़ी अच्छी टेस्टिंग हुई है। चलें शुरू करें। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। আমি গতদিন যে প্রশ্নটা করছিলাম সেটা আমি বুঝছি, কিন্তু ওই যে হুজুর জয়তুনের তেল আর পূর্বেরও নয় পশ্চিমেরও নয়, এই দুটা কথার মধ্যে আমার একটু আমি ক্লিয়ার হতে পারিনি আর কি। মেহরবানি করে যদি এটা ক্লিয়ার করে দেন। Huzur, his question is related with his last session. Is it catching the voice all right? Question. Raise it a little bit, huh? Okay. I think it's okay. I think Huzur. He says what Huzur explained here is clear with the grace of Allah, but I want some more explanation on it. The same topic, huh? He is. Where is your political correspondent today? It's not in this class. It's in French class. Huh? Oh, that's right. He's in French class. Yes. Quite right. Tell me. Today he wants to know some more explanation on the oil of olive, that light is lit or kindled with oil of olive. Yes. And is neither related with east nor west. These expressions he needs more explanation. Understand. Quite right. You know, as far as the olive is concerned, this is a fruit which has been mentioned in the Holy Quran and other places as well. कहाँ है? तीन वज़ैतून। हाँ. Yes. वो तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़िल बलदिल अमीन। तीन तो ऑलिव नहीं है, जैतून है। जैतून ठीक है, quite right. God has borne witness, among other things, to this oil. One thing I must tell you about the oil of zaytun or olive oil, that it is famed for reducing cholesterol of the body. Although it's oil, it doesn't cause any cholesterol rise. So those countries which are olive oil eaters and cook in olive oil, they have the least incidence of heart attack. So the doctors are amazed at this special quality of this oil. Despite being oil, it doesn't create the cholesterol in the system. So that is a general information about the oil. But when you speak of olive oil, one suddenly thinks of the Western countries or Middle East, and don't go far, because in the Far East you don't find any olive. So to remove this misunderstanding that it is a real thing, to make you understand that it's only a metaphor. God has spoken that it neither belongs to East nor to the West. So it's not a worldly thing.
It's not an earthly thing. If God had been talking of the oil as it is, then God has only spoken of the at maximum Middle East or the West, Spain and Italy, etc. But he removes this misunderstanding and says he is neither from the West nor from the East. So the light of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has the same quality. That he is neither that light is neither from the West nor from the East. That indicates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a global prophet. He neither belongs to the West nor to the East. So one sentence contains many messages. The information about the olive which I just conveyed to you is just an additional subject. This information is not meant in the Quran. What is meant in the Quran is this, that this is not a worldly oil, worldly tree we are talking about. This is neither east nor neither of west, etc. So that's the basic information. But additionally, this also comes to mind, the quality of the oil, that is good for health. So Islam is good for human health. Islamic teaching is good for physical health as well as for spiritual health. Got it? That's the maximum I could say. গত অধিবেশনে আক্কা সালিমুল্লাহ সাহেব সূরা নূরের আয়াত আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরজ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন। একটা অংশ যা মোল্লা সাহেবের তখনও বোঝার বাকি ছিল, সেই অংশটা তিনি আজকে পুনরায় হুজুরের খেদমতে পেশ করেছেন। তা হলো, তিনি জিজ্ঞেস করেছেন যে এখানে জলপাইয়ের তেলের কথা বলা হয়েছে, যে এই আয়াতে ইউকাদু মিন শাজারাতিন মুবারাকাতিন জাইতুনা লা শারকিয়াতিন ওয়ালা গারবিয়া, যে সেই নূর বা সেই প্রদীপকে একটা তেল দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়, জৈতুন তেল, আর এর সম্পর্ক পূর্বের সাথেও নয় আর পশ্চিমের সাথেও নয়। তো হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ এই বিষয় সম্পর্কে আজকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুজুর বলেন যে এখানে আসলে জলপাই শব্দটি কোরআনে কারীমের এই সূরাতেও আছে জলপাইয়ের কথা, আর অন্যত্র আছে সূরা 3-এ। হুজুর এটা এখানে জিজ্ঞেস করে নিলেন। আর এই তেলকে সাক্ষ্য হিসাবে আল্লাহ তাআলা এখানে পেশ করেছেন। তো জাইতুন বা জলপাই সম্পর্কে হযরত আকদাস বলেন যে এটি সম্পর্কে ডাক্তাররা এখন গবেষণার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে এই তেল মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ভালো এবং কোলেস্টেরলের যে লেভেল বা এটার যে মাত্রা আছে তা কমানোর জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী। আর বিশ্বের যে সমস্ত দেশে এই তেল বেশি ব্যবহার হয় সেই সমস্ত দেশে হৃদরোগের বা হার্ট অ্যাটাকের যে হার তা অত্যন্ত কম। তো ডাক্তারগণ হুজুর বলেন যে এটি দেখে তারা আশ্চর্য হয়েছে যে যেখানে এটি ব্যবহার বেশি হয় সেখানে এই রোগের আশঙ্কা অনেক কম এবং এই রোগে আক্রান্ত লোকের হার অনেক কম। হুজুর বলেন যে এটিকে যদি আপনারা আক্ষরিকভাবে নেন তাহলে এখান থেকে বোঝা যাবে যে আল্লাহ তাআলা হয়তো শুধু মধ্যপ্রাচ্যের কথা বলেছেন বা পাশ্চাত্যের কথা বলেছেন, কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ তাআলা এখানে রূপক ভাষায় কথা বলেছেন, আর হুজুর মেটাফর শব্দ ব্যবহার করেছেন যে এটি দৈহিক বা ইহলৌকিক বা বৈষয়িক জগতের কোনো দৃষ্টান্ত নয়, বরং এটি আধ্যাত্মিক এবং রূপক একটি দৃষ্টান্ত আল্লাহ তাআলা এখানে দিয়েছেন। আর বলা হয়েছে যে এটি এমন একটি শিক্ষা যা হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিয়ে এসেছেন, যা পূর্বেরও নয় পাশ্চাত্যেরও নয়। এটিকে আপনি কোনো একটা নির্দিষ্ট এলাকায় সীমিত রাখতে পারবেন না। এই শিক্ষা বিশ্বজনীন। আর হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা বিশ্বজনীন, বিশ্বের সকল মানুষের জন্য, পূর্বের মানুষের জন্য নয়, পশ্চিমের মানুষের জন্য নয়, বরং বিশ্বজনীন প্রভাব এর রয়েছে। তো একটি বাক্যে অনেক কথা আল্লাহ তাআলা এই সূরাতে এবং কোরআনে কারীমের এই বিশেষ আয়াতে বুঝিয়েছেন। হুজুর বলেন যে আমি যে জাইতুনের বা জয়তুনের তেলের কথা বললাম এটি শুধু একটা অতিরিক্ত কথা ছিল। কোরআনে কারীম এটি আমার কথাকে সমর্থন করার জন্য একটা অতিরিক্ত পয়েন্ট ছিল মাত্র, নতুবা কোরআন এখানে যা বলেছে তা হলো হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন সেই শিক্ষা পূর্ব পশ্চিমের গণ্ডির ঊর্ধ্বে।
তো এর অর্থ হলো হুজুর বলছেন যে ইসলামী শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জন্য সীমিত নয়, সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য এটি সমভাবে প্রযোজ্য, সমভাবে দরকারি। I think there is an additional reason for the choice of oil of olive for light, because as far as I know, every other oil burns with a flame with smoke, except olive oil. Pure olive oil does not burn with smoke, so it gives light but no smoke. হুজুর বলছেন আরো একটি এর সাথে অতিরিক্ত কথা আমি যুক্ত করতে চাই, তা হলো জ্বালানোর জন্য, প্রদীপ জ্বালানোর জন্য যে সমস্ত তেল ব্যবহার হয়, হুজুর বলেন আমি যতটা জানি অন্য তেলে সর্বত্র প্রদীপ জ্বালাতে গেলে ধোঁয়া ছাড়ে সেই প্রদীপ বা ধূম্র বের হয়, কিন্তু অলিভ অয়েল বা জয়তুনের তেল দিয়ে যদি প্রদীপ জ্বালানো হয় তাহলে কখনো আপনি সেই ধূম্র বা ধোঁয়া দেখবেন না। Any other question? Enough? That's all I could tell. That's my information I passed on to you. Now I can. Okay. Jazakumullah. Bengali Sahib, real Bengali Sahib. আমার একটা ছোট একটা প্রশ্ন, কে নিজের বাসায় কি মহিলা যেরকম ওয়াইফ বা মেয়ে, তারা কি নিজের বাসায় বাজমাত নামাজ পড়াইতে পারে? So his question is, he says, when we pray at home, the ladies mostly pose this question, he says, that whether they can lead the prayers, and female... Men? Yeah. No. Jesus. This is not right. Particularly the ladies of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to pray behind. It's not a matter of preference of order to men, but it is a matter of the lady's own let me say coyness to say the namaz before men's eyes. If a lady goes to sajda, goes to ruku, and men are looking from behind, the attention will be drawn towards ladies rather towards God, because men are wanton people, bad people. So Islam teaches that the ladies should stand behind for their own sake, not because they are inferior to men, because for the sake of their own purity and because they are so quiet to show their bodies to men. This is a very, very sensible order. Understand? So never permit your wife to lead you in prayer. Lead her yourself. Okay? খালেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মহিলারা বাসাতে যখন আমরা নামাজ পড়ি তখন মহিলারা নামাজে ইমামতি করতে পারেন কিনা বা নেতৃত্ব দিতে পারেন কিনা। হযরত আকদাস বলেন যে না, এটি কোনোভাবে ঠিক নয়। হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামাজ পড়তেন। আর হুজুর বলেন এটি শুধু তাদের নামাজ পড়াতে না পারার বিষয় নয়, বরং মহিলারা যদি নামাজ পড়াতে যান তাহলে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বা এক ধরনের এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যা মহিলাদের জন্যই শালীন নয়, মহিলাদের জন্য সেটি অপছন্দনীয়, বা মহিলাদের হেফাজতের খাতিরে বা মহিলাদের আত্মসম্ভ্রমকে আল্লাহ তাআলা গুরুত্ব দিয়েছেন, মর্যাদা দিয়েছেন এবং সমুন্নত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে পুরুষ যেন মহিলাদের নামাজের নেতৃত্ব দেয়। কারণ একজন মহিলা যদি নামাজের নেতৃত্ব দিতে যান তাহলে পিছনে যে সমস্ত পুরুষ নামাজ পড়বে তাদের দৃষ্টি আল্লাহর দিকে না গিয়ে মহিলাদের দিকে বেশি যাবে। তো হুজুর বলেন পুরুষের ভিতর এই ধরনের প্রবণতা আছে, তাই মহিলাদের নিজেদের সম্মান এবং সম্ভ্রম এবং তাদের যে পদমর্যাদা আছে সেটিকে সমুন্নত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা এই নির্দেশ দিয়েছেন। তাই হুজুর খালেক ভাইকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনার ঘরে কখনো আপনার স্ত্রীকে নামাজ পড়াতে দেবেন না, আপনি নামাজ পড়াবেন। That's why? Does she insist on leading? No. Someone else asked me this question. In Qadian, ladies used to have a jalsa at our house, Lajna Ma'ullah meetings,
and the ladies led the prayer. I remember Ustani Maimuna particularly, Khalida Tasah's mother, huh? Yes. Unki mother thi na? जी And all ladies and small children said their prayer behind them. So for the ladies to lead a prayer is permissible. হুজুর তার পুরনো স্মৃতি থেকে কাদিয়ানের কথা বললেন যে হুজুর বলেন আমার মনে আছে কাদিয়ানে আমাদের ঘরে মহিলাদের জলসা হতো, লাজনায়ে মাওলার মিটিং হতো, তো সেখানে মহিলারা নামাজ পড়াতেন, মহিলাদের নামাজে নেতৃত্ব দিতেন আর তাদের পিছনে ছোট ছোট বাচ্চারা এবং মহিলারা নামাজ পড়তেন। তো এটা পুরুষের জন্য নয়, তাদের নিজস্ব পরিবেশে ছিল। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। शराफत अली साहब का बेटा। अच्छा, वो भी ये सिर्फ और वो किसका बेटा है? मेरा अब्बू का नाम है मोहम्मद सिराजुल इस्लाम। मोहम्मद सिराजुल इस्लाम। सिराजुल इस्लाम। वो कहाँ He से? lives in Hong Kong, Huzur. अच्छा, He is a Bengali, but lives in Hong Kong. Please. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। वालेकुम सलाम। मेरा प्रश्न है জীবনের অর্থ কি? he says, my question is, Huzur, what is life? What is the meaning of life? You don't understand the meaning of life? It has two meanings. One meaning is for those who are materialists. For them the life is only eating and drinking and pleasure seeking and death. And for those who believe in God, life is only a trial here. You live so that God can try you in different situations, in happiness, in sorrow, in poverty, in richness, in opulence. You are tried how you deal with these situations. So for that, for the believers, life is a sort of examination for them. The result of this examination sometimes is disclosed here on this earth as well, but certainly on the day of judgment, the results will be shown to everybody. Right? হুজুর এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, হুজুর বলেন যে তুমি কি জীবনের অর্থ বুঝো না? জীবনের দুটো অর্থ আছে দু ধরনের মানুষের জন্য, যারা বস্তুবাদী, যারা এই জড়জগতের সাথে বেশি সম্পর্ক রাখে এবং এই জড়জগৎকে, বস্তু জগৎকে বেশি ভালোবাসে, তাদের জন্য জীবনের অর্থ হলো শুধু খাওয়া দাওয়া, বিলাসিতা আর আনন্দ, আর তারপরে একবার মৃত্যুবরণ করা, মরে যাওয়া। কিন্তু যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য এই পৃথিবী হলো একটা পরীক্ষার স্থান। একটা বিভিন্নভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করেন, কখনো সুখে, কখনো দুঃখে, কখনো আনন্দে, কখনো বিভিন্ন প্রকারের সমস্যায় তারা লিপ্ত হয়। আর এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য পরীক্ষা। আর আল্লাহ তাআলা আসলে দেখেন যে তারা এই সমস্ত পরীক্ষাতে কিভাবে আচরণ করে, কিভাবে ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত বা আগত পরীক্ষার ফলশ্রুতিতে। তো হুজুর বলেন যারা বিশ্বাসী তারা এই পরীক্ষায় সফল কাম হয়, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার ফলাফল এখানেও প্রকাশ পায়, আর পরকালে তো অবশ্যই বিশ্বাসীদের সপক্ষে এই পরীক্ষার ফল তাদের অনুকূলে যায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে অনেক মানুষ দেশের বাইরে চলে যাওয়ার প্ল্যান করে, তো এই সম্পর্কে হুজুরের মতামত কি জানাবেন আমাদেরকে? He says because of the political or economical condition or because of religious unrest against the Ahmadis, some of the Ahmadis tend to leave the country like Canada or Europe. So is it advisable? Is it agreeable? This is the question. No harm. As long as they grow more by preaching in their country and they do not leave a vacuum behind. It's quite good. Migration is a dictate of Islam. Under certain conditions where life has been made miserable for just the difference of belief, then Islam permits migration.
but at the same time they go on preaching. So the people who leave more than one person as their substitute behind. In Bangladesh this is happening now. Bangladesh, mashallah, is spreading through preaching at a much greater rate than it is decreasing in number through migration. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে প্রশ্নটা আমি আবার স্পষ্ট করে দেই। প্রশ্ন ছিল যে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং জামাতের বিরুদ্ধে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে এই প্রেক্ষাপটে দেশ থেকে হিজরত করা পছন্দনীয় কিনা। হুজুর বলেন যে কোনো অসুবিধা নেই, করতে পারে মানুষ, কেননা হিজরতের কথা কোরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষের উপর যদি বিভিন্ন প্রকারের প্রতিকূল পরিস্থিতি মানুষের উপর চাপানো হয়, সেই পরিস্থিতিতে মানুষ হিজরত করতে পারে, কোরআনের নির্দেশ আছে। কিন্তু প্রয়োজন হবে তবলিগের। যারা পিছনে থেকে যাবে তাদেরকে অবশ্যই জোরালোভাবে তবলিগের কাজ করতে হবে। আর এইভাবে যদি তবলিগ করে তারা যখন হিজরত করবে তারা একজনের জায়গায় পিছনে 2 জন বা 3 জনকে রেখে যাবে। আর বাংলাদেশে এটি হচ্ছে, কিছু মানুষ যারা হিজরত করছে তাদের জায়গায় তাদের স্থান নেওয়ার জন্য একাধিক 2 বা 3 জন ব্যক্তি প্রস্তুত আছে। আর জামাতে আহমদিয়া বাংলাদেশ আল্লাহ তাআলা ফজলে তবলিগের ক্ষেত্রে এইভাবে অগ্রসর হচ্ছে যে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে কিছু মানুষের যাওয়ার কারণে, সেই শূন্যতাকে ভরার জন্য অনেক মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে তবলিগের সফলতার মাধ্যমে। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। সূরা আল ইমরানের ৪৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে মরিয়ম, তুমি তোমার প্রভুর অনুগত্য করো এবং সিজদা করো এবং রুকুকারীগণের সহিত মিলিত হইয়া রুকু করো। প্রশ্ন হলো এখানে হুজুর যে সিজদার কথা কেন আগে আসলো, রুকু কেন প্রথম বলা হইল না? He is indicating, or what can I say? Actually, his question is based on a verse of Surah Al Imran, verse number 44. In that verse, Allah says, "Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arakain." The question is, what is the wisdom behind keeping the word wasjudi first, then warka'i later? No, this is a new question to me. I have to think over it. Wasjudi is not the literal sajda. So, wasjudi means submit completely. And warkai here again indicates bowing to the will of Allah. Still, this does not answer his question. The order is different. Do you know any reason why this order is different? As Huzur has pointed out, not in the formal way of sajda and ruku, but in the literal meaning of sajda and ruku. As Huzur has already explained, I think that is the only thing, that it's not the explanation of Islamic prayer, but two acts of submission. For Islamic prayer, full submission is sajda, and willingness always to bow to the will of Allah is ruku. So it is not a formal bowing or going through prostration. So I think sometimes the more important thing is said first and the less important thing is afterwards. So I think that may be the only reason why God has changed the order, that Hazrat Maryam is required, as she was naturally inclined, to be to have complete submission to the will of Allah in every respect. And also she should find readiness to bow to him whenever the occasion arises. That's all I can say. If it doesn't satisfy, I'm sorry. If I give the background of the question, I think things will be clear for Huzur. I thought he will present the background, the one he told me, but he didn't. The background, I told him. First translate it and then tell me the background.
শরাফত আলী সাহেব সূরা আলে ইমরানের 44 নম্বর আয়াত পেশ করেছেন হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের সামনে। প্রশ্ন ছিল যে হুজুর এখানে সেজদা শব্দ প্রথমে কেন রাখা হয়েছে আর রুকু পরে, অর্থাৎ আমরা প্রথমে রুকু করি তারপর সেজদা। হুজুর বলছেন যে এটি আক্ষরিক অর্থে শিক্ষা দেয়া হয়নি, আক্ষরিক অর্থে বলা হয়নি যে তুমি রুকু করো বা প্রথমে সেজদা করো, এই কথা এখানে আক্ষরিক শিক্ষা নয়, বরং ওয়াসজুদের অর্থ হলো তুমি পুরোপুরি আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজেকে সমর্পণ করো, আল্লাহর সামনে পুরোপুরি ঝুঁকে যাও। আর ওয়ারকাই অর্থ হুজুর করেছেন যে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে ঝুঁকার জন্য তুমি প্রস্তুত থাকো, যখনই সময় আসে তুমি খোদার ইচ্ছার সামনে ঝুঁকো। তো হুজুর আর দ্বিতীয় কথা যেটা বলেন তা হলো যে অনেক সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কোনো কাজের যে প্রধান উদ্দেশ্য যেটি থাকে সেই উদ্দেশ্যকে আল্লাহ তাআলা প্রথমে বর্ণনা করেন। সেই কারণে মরিয়মের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে তুমি আল্লাহ তাআলার দরবারে ওয়াসজুদি, তুমি খোদার দরবারে পুরোপুরি ঝুঁকে যাও, সেজদা করো আল্লাহ তাআলার দরবারে। আর ওয়ারকুইর অর্থ করেছেন যে যখনই তোমাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে ঝুঁকতে বলা হয় তখন তার জন্য তুমি মানসিকভাবে পরবর্তীতে সবসময় প্রস্তুত থেকো। Now, I asked him why you posed this question. He said, I was preaching to one Molvi. So, naturally, I was trying to prove that Jesus was dead. And he presented that verse, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru. So, that mullah argued with him that here actually mutawaffika wa rafi'uka, this is not order is changed. I understand. Yeah. Now I have got to another reason for warkai marrakin hai ye? Yeah, marrakin. This right. Now I understand. You see, Maryam was not expected to do sajda in the prayer hall with men. So sajda was her private affair. But to do ruku is to follow the organization, the Nizam-e-Jamaat. So, warkai mar rakein, when all the people follow the order of the Nizam, like every Ahmadi knows what Nizam is, that is ruku. But sajda here means real sajda of a lady. So the ladies should do their sajdas not with men, but they should follow the order of Nizam along with all men. This is what happens. All ladies in Ahmadiyyat follow the Nizam of Jamaat like men do, but they never do sajda side by side with men. So that is a singular order, and this is a communal order, because markai is explained by mar rakein. Sajda is a single worship, and warkai mar rakein is to follow all the men and women, everybody who is chained in a nizam. So when they bow, you also bow. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে মরিয়মের ক্ষেত্রে এখানে নামাজের সময় সাধারণ মানুষের সাথে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে সেজদা করার কথা বলেননি। সেজদা মহিলা হিসাবে হযরত মরিয়মের একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত সেজদার ব্যাপার ছিল, কিন্তু ওয়ারকাই বা রুকু যে শব্দ আছে, হুজুর বলছেন রুকু শব্দ বলতে এখানে ওয়ারকাই মার রাকেইন শব্দ ব্যবহার হয়েছে। তার অর্থ হলো নিজাম বা যে জামাতের যে ব্যবস্থাপনা আছে সেই ব্যবস্থাপনার সাথে সম্মিলিত হয়ে তুমি ঝুঁকো এবং আনুগত্য করো। আর ওয়াসজুদি এই শব্দ হুজুর পুনরায় ব্যাখ্যা করেন যে এর অর্থ হলো হযরত মরিয়মকে ব্যক্তিগত সেজদার কথা বলা হয়েছে। এটি বলা হয় না যে পুরুষেরা যখন সেজদা করে তাদের সাথে পাশাপাশি তুমি সেজদা। জি, এখানে এই কথা বলা হয়নি যে ওয়াসজুদি মা সাজিদিন, যে সেজদাকারীদের সাথে তুমি সেজদা করো, বলা হয়েছে ওয়ারকাই মার রাকিন। তার অর্থ হলো মরিয়মের ব্যক্তিগত সেজদার কথা পৃথক রাখা হয়েছে, আর ওয়ারকাই শব্দের অর্থ হলো রুকুকারীদের সাথে তুমি রুকু করো, অর্থাৎ যে নিজাম আছে
যে ব্যবস্থাপনা আছে সেই ব্যবস্থাপনাকে জামাত আহমদিয়া সবাই বুঝে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে মহিলা সমপর্যায়ে চলে, পুরুষ মহিলা সমানভাবে জামাতের যে ব্যবস্থাপনা আছে সেই ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণ করে। তো এখানে ওয়াসতুদি ব্যক্তিগত মরিয়মকে বলা হয়েছে, আর ওয়ারকাই মরিয়ম এক মহিলা হিসাবে মোমেনদের যে জামাত আছে সেই জামাতের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা থাকে, সেই ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। So ruku is not the ruku of namaz. That Maulvi is mistaken there. The ruku is to bow to the will of the whole organization. And every Ahmadi woman and men, children, all are bound in a chain of Nizam, and they do ruku with each other, along with each other. হুজুর বলছেন যে এখানে রুকু বলতে নামাজের রুকুকে বোঝানো হয়নি। রুকুর অর্থ নামাজের রুকু নয়, বরং রুকুর অর্থ হলো সমস্ত পুরুষ মহিলা ছোট বড় বাচ্চা যারাই আছে তারা একটা ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণ করে, ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করে আর ব্যবস্থাপনার নির্দেশ অনুসারে চলে। তো মরিয়মকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। उस ज़कात वाला क्या है रुकू के साथ हज़रत अली वाला वाक़या? युतून ज़कात व हुम राकिऊन। हम राकिऊन। You see the same metaphor is used in the Holy Quran regarding Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. No, not regarding everybody, but Shias particularly applied to Hazrat Ali in a strange way. The Holy Quran says that while you are doing ruku, give zakat. So that means ruku is not used as an organ of prayer of the Muslims. Ruku means general obedience. So in ruku you can't give zakat. It's impossible. Evidently, the word ruku has a different meaning than the literal meaning of the prayer. So it is. I once said explained during my dars this year that Shias apply this particularly to Hazrat Ali, in the sense that when this verse was revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, who is the person who is giving zakat during ruku? So he said, let's go to the mosque and see. And there it was Hazrat Ali who had done it, and someone was running out of the mosque with some money. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, according to this story, asked him, what are you doing this? Why are you running out with this money? Where did you get it from? It was I'm sorry, anguthi. It was his ring. He didn't have money at that time. He took his ring off and gave it to one poor person. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, according to the Shia narration, went to the mosque and said, let us see who that person is, who is specially mentioned by God that during ruku he gives zakat. So it was Hazrat Ali. Only Hazrat Ali, and the Shias say that this proves the superiority of Hazrat Ali. That of all the Muslims, he is the one person who gives zakat during the ruku. So it's just a joke. It's meaningless. How could a poor man go to the mosque and ask Hazrat Ali for something while he was doing ruku? It's impossible. So that is only to prove that the word ruku is a generalized term in Islam. It's not necessarily the ruku as we know when we half bow down to God during prayers. এখানে একটি বিশেষ কোরআনের আয়াতের অংশ হুজুর পেশ করেছেন রুকু শব্দের অর্থকে আরো স্পষ্ট করার জন্য, যে ইউতুনা যাকাতা ওয়া হুম রাকিউন, যে মুমিনদের একটা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, তারা যাকাত দেয় যখন তারা সেজদার অবস্থায় থাকে, রুকুরত অবস্থায় তারা যাকাত দিয়ে থাকে। হুজুর বলছেন যে এটি বাহ্যিক অর্থে হতেই পারে না। বাহ্যিক অর্থে আপনি কিভাবে নেবেন? যখন আপনি রুকু করছেন তখন কি আপনি সেজদা দেবেন, যাকাত দেবেন? তাই এখানে রুকু শব্দের অর্থ সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। রুকুর অর্থ হলো এখানে ওবিডিয়েন্স বা আনুগত্য, অনুসরণ করা, মানা এবং একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণ করা। হুজুর বলছেন যে আমি এবছর দরসে এটি এই শিয়াদের প্রেক্ষাপটে এটি এবছর উল্লেখ করেছিলাম যে শিয়ারা বলে
যে সমস্ত ইসলামে একমাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই ইসলাম কোরআনের বা ইসলামের এই শিক্ষার উপর আমল করেছেন, অন্য কোনো ব্যক্তি কখনো করেনি। এই ঘটনা যেভাবে হয়েছে, হুজুর বলেন যে একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজ পড়ছিলেন মসজিদে, তখন এক ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে দ্রুত গতিতে কোনো জিনিস নিয়ে বের হয়ে যেতে দেখলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে দেখলেন এবং তার সামনে স্পষ্ট হলো যে এই ব্যক্তি কিছু পেয়েছে কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে এবং তা নিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো যে তাকে যাকাত দেয়া হয়েছে এই আংটিটি। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদেরকে নিয়ে বললেন যে চলেন মসজিদে গিয়ে দেখি এই মহান ব্যক্তিকে যিনি এই নামাজের অবস্থায় রুকুর অবস্থায় যাকাত দিলেন। তো দেখা গেল যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মসজিদে ছিলেন। তো হুজুর বলছেন যে এটি শুধু একটি Someone was walking out with very glad with something. এক ব্যক্তি আংটি নিয়ে খুব আনন্দের সাথে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, যেটা আমি বলেছি, হুজুর আবার আমাকে স্মরণ করালেন। তো তিনি যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎসুক হলো যে দেখি তো গিয়ে যে মসজিদে কে এত বড় নেক মানুষ যে রুকুর অবস্থাতে নিজের আংটি যাকাত হিসাবে দিয়ে দিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দেখলেন যে হযরত আলী। তো শিয়ারা বলে যে সমস্ত ইসলামে একমাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই শিক্ষার উপর আমল করেছে, অনুশীলন করেছে। তো হুজুর বলছে এটি একটি হাস্যস্কর ব্যাপার, এছাড়া আর কোনো কিছু নয়, এটি কোনোভাবে গৃহীত হতে পারে না এই অর্থে। নামাজের অবস্থায় কিভাবে? Again, the wording is such as it cannot apply to a single man at all. وَهُمْ رَاكِعُونَ. Hazrat Ali is huwa raki. For one person you can say وَهُوَ raki. وَهُمْ رَاكِعُونَ means and they, all the Muslims, give zakat and they are raki'in. তো যে কথা বলছিলাম আমি শেষ করতে পারিনি। হুজুর বলছেন এটি হাস্যস্কর একটি ব্যাপার, আর এটি সাধারণ একটি পরিভাষা। রুকু শব্দ ইসলামে যখন ব্যবহার হয় নামাজের বাইরে, তখন এর অর্থ হলো তোমরা একটা নিজাম বা ব্যবস্থাপনার সামনে আনুগত্য করো। আর হুজুর বলছেন যে এই আয়াতের এই অংশ দেখলেও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে এখানে হযরত আলীর কথা বলা হচ্ছে না, রাদিয়াল্লাহু আনহু, তার কথা বলা হচ্ছে না, কারণ এটা যে বহু বচন, ইউতুনা যাকাতা ওয়া হুম রাকিউন, যে তারা সকলেই সম্মিলিতভাবে যাকাত দেয়, সকলেই যাকাত দেয় রুকুরত অবস্থায়। যদি এক বচনের জন্য ব্যবহার হতো তাহলে হওয়া উচিত ছিল ওয়া হুয়া রাকে, যে সে রুকুরত ছিল, যে সে রুকুতে ছিল। তো এটা তো হুয়া রাকে ব্যবহার হয়নি, এক বচন ব্যবহার হয়নি, বহু বচন ব্যবহার হয়েছে। সমস্ত মুসলমানদের যারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত ছিলেন তাদের প্রশংসা করা হয়েছে এখানে। So that settles the question of ruku. All right. Next, please. আমার প্রশ্ন হলো, আমার স্কুলে এক ছেলে জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের ধর্মে ধূমপান করা আত্মহত্যা করা নিষেধ, কিন্তু ধূমপান করা নিষেধ করলো না কেন? কারণ ধূমপান করা তো অনেক ব্যাড আর আত্মহত্যার মতোই। He says one of my friends in school asked me that in your religion suicide is forbidden. But smoking is, though it is fatal from human health, but or injurious to human health. That's a very stupid question. Smoking is injurious, but one does not smoke to commit suicide. Suicide is a different story altogether. One takes one's life out of pain, out of misery, for some other reason. So it's an instant killing. It has no relationship with the slow poisoning of things. In London, the pollution is such that you're almost like inhaling smoke. So the smoke this is why in planes and in buses now, in public buses, smoking is forbidden, because that air is polluted. So it has nothing to do with suicide. Next, please. আসিফ যে প্রশ্ন করেছে তা ছিল তার বন্ধু নাকি স্কুলে তাকে জিজ্ঞেস করেছে যে তোমাদের ধর্মে আত্মহত্যাকে হারাম বা অবৈধ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ধূমপান যেটি অত্যন্ত ক্ষতিকর তা কেন নিষিদ্ধ করা হয়নি? হুজুর বলছেন যে এটি একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রশ্ন, এই প্রশ্নের কোনো অর্থ নেই, অযৌক্তিক। কেননা ধূমপান মানুষ কখনো আত্মহত্যার জন্য করে না।
ধূমপান এমন একটি বিষয় যার ফলে মানুষের ক্ষতি হয়, কিন্তু ধীরে 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 বিষক্রিয়া তার অত্যন্ত ধীর। কখনো কোনো ব্যক্তি যখন ধূমপান করে তার উদ্দেশ্য এটি নয় যে আমি আত্মহত্যা করছি। হুজুর বলছেন যে এখানে অহরহ প্রত্যহ প্রতিনিয়ত যে বায়ু দূষণ হচ্ছে লন্ডনে, সেখানে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে। তো এটির যার কারণে বাসে বা উড়োজাহাজে আজকাল ধূমপান নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু এই ধূমপানে কখনো কোনো ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে মারা যায় না, তাই এ ধরনের প্রশ্ন অযৌক্তিক, অর্থহীন। পণ্ডিত লেখরাম সম্বন্ধে ননাহমদি মোল্লারা বলে থাকে যে মির্জা সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী সেটা পূর্ণ হয় নাই। 6 মাস 6 বছর জীবিত থাকার কথা ছিল, কিন্তু 6 বছরেই তো জীবিত ছিলেন। সেই জন্য ওরা বলে যে এই যে ভবিষ্যৎবাণী সেটা পূর্ণ হয় নাই 6 বছরের ভিতর। তো এই ব্যাপারে হুজুরের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই আমরা। This question is about Lekhram Huzur. Hazrat Masih Islam made prophecy about him that he will die in a fixed period of time, but he didn't die. That is the point of mullahs. Is it wrong? He died exactly within the time, and on the appointed day, the next day was Friday. Eid. Next day was Eid. Yom al-Eid wal Eid Akrabu. It was Friday and Eid, I think. I'll check again. On Friday he got killed, and the next day was Eid as well. So I think I remember that. But anyway, he died next to the Eid day, or a day before the Eid, and it all happened exactly as he had prophesied. And the mullahs at that time never objected about the time lapse. They were the people who were witnessing this. They should have raised hue and cry that in time he has not been successful, he has not been murdered as prophesied. And the Hindus, Aryas themselves never objected. So I don't know what sort of mullah that is. Next. লেখরাম সম্পর্কিত প্রশ্ন হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজের সামনে পেশ করা হয়েছে। লেখরামের সম্পর্কে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভবিষ্যৎবাণী ছিল তার রাসূল অবমাননার কারণে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে বাজে কথা বলার কারণে হযরত মসিহ ইসলাম ব্যথিত হয়েছিলেন এবং তার সম্পর্কে দোয়া করার পর আল্লাহ তাআলা তাকে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যে এই ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর মারা যাবে। আর প্রশ্ন ছিল যে মানুষ আপত্তি করে যে মারা যায়নি। হুজুর বলছেন যে এটি ভুল কথা। লেখরাম নির্দিষ্ট সময়, যে সময় হযরত মসিহ ইসলাম বলেছেন সেই সময়ের ভিতর মারা গেছে, আর সেই দিনটা শুক্রবার ছিল, ঈদের দিন ছিল। হযরত আকদাস একটু মত পার্থক্য করলেন। হুজুর বললেন যে শুক্রবারে হয়তো মারা যায়নি, বা শুক্রবারে মারা গেছে, পরের দিন ঈদ ছিল, বা যেদিন মারা গেছে তার পূর্বের দিন শুক্রবার ছিল। এই ধরনের কথা হুজুর বলেছেন, ঈদের একদিন পূর্বে বা একদিন পরে। আল ঈদ ওয়াল ঈদ আকরাব, এই ধরনের হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ইলহাম আছে লেখরাম সম্পর্কে। যে यौम अल ईद चेक कर लें। वो ये चेक कर लें। मेरा ख्याल है जुमा और ईद आपस में इकट्ठे थे। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ইলহাম ছিল যে সাতারিফু ইয়াউমুল ঈদ ওয়াল ঈদুল আকরাব ওয়াল ঈদু আকরাব, যে ঈদের দিন তোমরা এই অসাধারণ ঘটনা ঘটতে দেখবে, আর সেই ঈদের দিন বেশি দূরে নয়, সেই ঈদের দিন খুব কাছে। তো হুজুর বলছেন যে এটা একটু দেখে নেবেন পরে। যাই হোক, হুজুর এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কে, এটি যে নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে হয়েছে তার প্রমাণ হলো যখন লেখরাম ধ্বংস হয়েছে ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে, তখনকার কোনো মৌলভী বা কোনো মানুষ আপত্তি করেনি যে মির্জা সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী পুরা হয়নি। তখনকার আরজোরা পর্যন্ত আপত্তি করেনি, যাদের সে নেতা ছিল। তো তাই যে মোল্লা এই ধরনের কথা বলে সে পুরো বিষয় বা পুরো চিত্র জানে না। এটি হলো হযরত আকদাস আইয়াদুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজের কথা, যা তিনি লেখরাম সম্পর্কে বলেছেন, এবং হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে পুরা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের যুগে যে বাচ্চারাও নবুয়ত পাবে, এর উক্তি আপনি বর্ণনা করবেন কি? The question is at the time of promised Messiah,
children will do nabuwat. What is the explanation of this? That means that the children will be shown two dreams, and they will also be told by Allah as to the future things. And this happens so many times. In Ahmadiyyat, there are hundreds or thousands of children who have seen dreams who got fulfilled later on, exactly as they were told. হুজুর বলেন যে এর অর্থ হলো তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সত্য স্বপ্ন দেখাবেন, আর ভবিষ্যতের শুভ সংবাদ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেবেন যে তোমাদের সাথে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনাবলী ঘটতে যাচ্ছে। আর অগণিতবার এটি ঘটেছে। হুজুর বলেন শত শত হাজার হাজার এমন আহমদী ছেলে বা মেয়ে আছে যারা কোনো স্বপ্ন দেখেছে এবং পরে তা আক্ষরিকভাবে পুরা হয়েছে। এটি হলো এই উক্তির অর্থ। হুজুর, আমার প্রশ্ন, আমি গত সপ্তাহে এই প্রশ্নটা আবার করেছিলাম, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আবার। She says, I did ask Huzur this question last week, but now if you permit me, I want to ask it again. বাংলাদেশে 10ই মুহররমের রোজা রাখার প্রচলন আছে, আপনি যদি মেহেরবানি করে ওইটার পটভূমি গুরুত্ব বর্ণনা করেন। In Bangladesh, there is a custom of fasting on 10th Muharram. She wants to know the background of this custom, how it comes. Huzur asked Imam Sahib to. I told you to collect the information. Please, thank you. काफी लंबी है बात, आप मुख्तसर से बता दें। Before Ramzan, as the Jews kept fast on this day, the Holy Prophet ﷺ also started keeping it. But after the Ramzan was prescribed, then he left it. It is reported in Hadith that while Ramzan had not yet become an obligatory month of keeping fast, Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam used to keep fast of the older religion. So the Jews always fasted on 10th of Muharram. So Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam did that during the 10th of Muharram in keeping with the older tradition. But after Ramadan, he is not known to have done it regularly. He says, whosoever wants, he may keep. Yes. So he said, whoever wants to keep, he may. But he never himself stuck to this tradition. এই প্রশ্ন সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়ে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন যে রোজার নির্দেশ ইসলামে নাজেল হওয়ার পূর্বে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পূর্ববর্তী যে ধর্ম ছিল ইহুদিদের ধর্ম, সেই ধর্ম অনুসারে রোজা রাখতেন। তো ইহুদিরা 10ই মুহররম রোজা রাখতো তাদের পূর্ববর্তী কোনো ঘটনার স্মরণে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেদিন রোজা রাখতেন এই পূর্বের ধর্মের অনুসরণে ইসলামে রোজার নির্দেশ আসার পূর্বে। রোজার নির্দেশ যখন ইসলামে নাজেল হয় তখন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই দিন রীতিমতো রোজা রাখেননি। হ্যাঁ, হুজুর বলেছেন যে যদি কেউ রাখতে চায় রাখতে পারে, কিন্তু তিনি সব সময় 10ই মুহররমে রোজা রাখেননি। Darling boy, huh? Please. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো, হুজুর আপনি কিভাবে সেন্ট বানাতেন? He said Huzur used to make perfume sometime. Mm-hmm. So how you used to make or manufacture No, it? I don't have much time, but still I have got some perfume which I prepared myself. So if he wants some, I'll give him a small vial. All right? হুজুর তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলছেন যে আমার কাছে এখন বেশি সময় নেই, কিন্তু অতীতে যে আমি পারফিউম বানিয়েছিলাম সেই সুগন্ধির এখনো কিছু অংশ আমার কাছে আছে, যদি তুমি চাও আমি দিতে পারি। Your question, please. স্যার, আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আপনি মুলাকাতে বাচ্চাদেরকে কেন চকলেট দেন? He says, Huzur, during Mulaqat, sometimes it happened, I don't know. He says, why didn't you give us chocolates? Or Did I? So, inshallah, I'll compensate you tonight by giving you some sweet meat. All right, send the sweet meat in, please.
নূর হুজুরকে প্রশ্ন করলো যে হুজুর আপনি সাক্ষাতে শিশুদেরকে চকলেট দেননি কেন? হুজুর বলছেন যে তাই নাকি, আমি কখন দিইনি। যাই হোক, এখন আমি এখান তোমাদেরকে দেব, মিষ্টি দেব। তো হুজুর আনালেন যে ডেকে মিষ্টি নিয়ে আসেন। Immediately I fulfill your desire. Now, you all of you take one each. You take two, one for the last time, one for this time. Two mishti packets for you, one more. Because last time I forgot, and that is for that. मैंने शुरू कर दें, अब गाना शुरू कर दो। इश्क़े खुदा की मैं से भरा जाम लाए हैं हम, मुस्तफ़ा के हाथ पे इस्लाम लाए हैं। Take your share. आशिक भी घर से निकले है जा देने के लिए, आशिक भी घर से निकले है जा देने के लिए। तशरीफ आज वो भी सरे बाम लाए हैं, तशरीफ आज वो भी सरे बाम लाए हैं। दुनिया में उसके इश्क का चर्चा है चार सू, दुनिया में उसके इश्क का चर्चा है चार सू। तोहफा के तौर पर दिले बदनाम लाए हैं, तोहफा के तौर पर दिले बदनाम लाए हैं। कुरान से हमने सीखी है तदबीर बेखता, कुरान से हमने सीखी है तदबीर बेखता। सैदे हुमा के वास्ते इकदाम लाए हैं, सैदे हुमा के वास्ते इकदाम लाए हैं। इश्क खुदा की मैं से भरा जाम लाए हैं हम, मुस्तफ़ा के हाथ पे इस्लाम लाए हैं। You're Sirajul Islam? What's the name? Sharafat Ali Sahab. Right. You ask some very deep questions, which means that you are a very good da'i ilallah, and you keep preaching to others, and when they answer back, you ponder over the thing.
So really he asks very profound and deep questions, mashallah. I hope I have been able to satisfy you with this long answer, huh? Right? Good. Assalamu alaikum.